Najma Begum is involved with nursery business for the last 12 years with her own initiative. Today, she is one of the successful nursery entrepreneurs in Bangladesh. Najma Begum started with only a few hundred papaya seedlings in 2001, produced in her own homestead. The success of producing and selling papaya seedlings inspired her to expand the seedling business through nursery enterprise. Later, she included other fruit species and timber species in demand in her nursery business. একদিন বাড়িতে বসেছিল, স্বামীর ইনকাম পাতি কম, একদিন 250 টাকা দিয়ে 100 পিপি চারা কিনে আনলাম। আমি আমার আব্বার 3 শতক জায়গা লাগাইলাম। ওই জায়গা থেকে পিপির গাছ যত্ন করার পর পিপি হলো, খুব ভালো পিপি হয়েছিল। সেই পিপি বিক্রি করার পর কিছু বিছন রাখা ওই চারা দেখি যেখান থেকে চারা কিনে নিয়েছিল ওই চারা দেখি আমি বিছন রাখি ওই পিপি পাকা খায় বিচি রাখি আমিও সেই ভাগে দেখি এসে চারা করা শুরু করি। আজ থেকে 15 বছর আগে পিপি দিয়ে 250 টাকা পুঁজির থেকে আমার নার্সারি শুরু। During the last 1 decade, Najma Begum significantly contributed in increasing fruit production and village forest coverage in Rajshahi district through her nursery. সব রকমই আসি লোকে চায় যে এই গাছ লাগবে, সেখন তো আমার সেই গাছ তো সংগ্রহ করতে হবে, সেই গাছ তৈরি করতে হবে। মানুষের চাহিদা দেখি আমার অভিজ্ঞতা বাড়িছে। মানুষ এসে বলে যে নার্সারিতে এই গাছ নাই, খালি কাঠের গাছ দিচ্ছেন, এই ফলের গাছ নিয়েছেন, ওই ফলের গাছ নিয়েছেন। এখন আমার আল্লাহ দিলে সব রকম, আমার এখন 100 জাত পার হয়ে গেছে, সব রকম গাছ কি চারা কিনতে আসে। মনে করেন শব্দ থেকে আসে, চারঘাট থেকে আসে, ঝলমলি আসে, পুঠিয়া আসে, সব এলাকার লোক। এখন সাইনবোর্ড দেওয়া হয়েছে তো রাস্তার ধারে ছড়াছড়ি হয়ে গেছে, অনেক দূর থেকে লোক আসে। This in turn created employment opportunities for the poor people. 5 টাকারই লোক থাকে প্রত্যেক দিন কাজের, 60 মহিলা কাজ করে এখন। She has significantly changed her livelihood with the income from the nursery business. She became a model for others in nursery business. জমি কিনে বাড়ি করলো নার্সারির পর, তারপরে আল্লাহ দিলে 3 রুম ঘর জুড়েছি, 1 রুম সারিছি, 2 রুমে তো ইট বাড়ালে আবার সারবো, একটা সেক্রেটারি পায়খানা দিছি, তারপর সে বেটাটা পড়াচ্ছি, মেয়েটা বিয়ে শাদী দিছি। Like Najma Begum, there are about 10,000 successful private nursery owners who have developed throughout the country with direct support from the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and Helveta's Swiss Intercooperation Bangladesh under Village and Farm Forestry Project (VFFP) and Agroforestry Improvement Partnership (AFIP) project. These supports included technical capacity development in nursery management, seedling production, grafting, managing quality seed resources and mother trees. The objectives of these supports were not only to increase the production of planting materials, but also to ensure the genetic purity of particular species for fruit, timber and medicinal plants. The nursery owners are the source of quality planting materials in all over the Bangladesh and more specifically in the rural areas. The project step by step promoted nurseries, rural nurseries, organized nursery owners under the umbrella of Upajala associations, then further organized them under the district level associations, and finally organized them under the national organizations called National Nursery Society. At the moment, more than 9,000 nursery owners supported by projects are organized under the umbrella of National Nursery Society. In 2004, Agroforestry Improvement Partnership AFIP project included District Nursery Malik Shomiti DNMS as partner from beneficiary. In the following years, the success of nursery business and their association development expanded countrywide. আমার নার্সারি যদিও বা 29 বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 2006 সালের আগে আমরা খুবই স্বল্প পরিসরে ছিলাম, কিন্তু এই 2006 সালের পর থেকে আমরা এটা ব্যাপকভাবে করেছি, যে এখানে প্রায় 20 জন পুরুষ, 10 জন মহিলা, 30 জন লোক সারা বছর কাজ করতেছে। তো সেভাবে আমাদের আগে
খরচও কম ছিল, ইনকামও কম ছিল। এখন আমাদের খরচও বেড়ে গেছে, ইনকামও বেড়ে গেছে। তবে আসল যেটা কথা হচ্ছে সেটা এখন মোটামুটি আমরা আগের থেকেই আমরা বেশি পরিমাণে লাভ করতে পারতেছি। আগে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে ছিলাম, যে যার মতো করতাম, কারোর সাথে কারো যোগাযোগ ছিল না, আমাদের অভিজ্ঞতার কোনো বিনিময় হতো না। কিন্তু 2006 সালের পরে এই সমিতি করার পরে আমাদের আমরা বলতে গেলে নতুন একটা জগতে আমরা প্রবেশ করেছি। এটা হচ্ছে সারা বাংলাদেশের নার্সারি মালিকদের সাথে একে অপরের আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর সারা বাংলাদেশের মানুষের সাথে আমাদের একটা সংযোগ হয়েছে, যারা নার্সারি আছি, কোনখানে কোন চারা বেশি প্রোডাকশন হচ্ছে, কোনখানে কি চাহিদা আছে, কোনখানে কত রেট আছে, সেটা আমাদের ব্যবসায়িকভাবেও আমাদের সুবিধা হচ্ছে। At one stage, quality became a concern in nursery business. The District Nursery Association took initiative for quality control in their member nurseries. They organized quality audit into the nursery and provided NEEM logo to the nurseries who produced and sold quality seedlings. ঠিক আছে রহিম ভাই, আপনার এই নিম লোগোটা এখানে লাগিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার একটা জিনিস। আটটি উপজেলা মিলে আমাদের এই যশোর জেলা নার্সারি মালিক সমিতি গঠিত। এই 8টি উপজেলা সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা 172 জন। এর ভিতরে পুরুষ আছে 166 জন, মহিলা আছে 6 জন। অ্যাসোসিয়েশন হওয়ার পরে এখন প্রত্যেক সদস্য অনেকভাবে অনেক কিছু শিখেছে আর কি। শেখার পরে এরা এখন মানসম্পন্ন চারাই তৈরি করে এবং ভালো কাঠের চারাই তৈরি করে, এগুলো বাজারে বিক্রি করে। এতে সমিতির নাম হয়, নিজের নাম হয় এবং দেশের মানুষ যারা আমাদের কাছ থেকে এখন এই চারাগুলি নিয়ে লাগায় তারা লাভবান হয়, সর্বপর্যায়ে দেশ লাভবান হয়। 7টা উপজেলা নার্সারি মালিক সমিতির এক্সিকিউটিভ বডির নির্বাহী সদস্যদের নিয়ে আমরা জেলা নার্সারি মালিক সমিতি গঠন করি এবং সেই নার্সারি সমিতির মাধ্যমে আমরা নার্সারি মালিকদের বিভিন্ন আপনার সেবা প্রদান করে থাকি। তার মধ্যে আমাদের নার্সারি মালিকদের প্রশিক্ষণের জন্য চাহিদা মোতাবেক আমরা তাদের কাছ থেকে উপজেলা লেভেলে চাহিদা নেই। চাহিদা লেভেলে আমাদের নার্সারি জেলা নার্সারি উন্নয়ন সংস্থার দক্ষ নার্সারি মালিক আছে, যেখানে তারা তাদের মাধ্যমে নতুন নার্সারি মালিকদের আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। 2006 সনের পর থেকে এই এএফআইপি প্রকল্পের আওতায় আমরা নার্সারি মালিকদের একত্রিত করে উপজেলা নার্সারি মালিক সমিতি গঠন করা হয়। তারপরে এই উপজেলা নার্সারি মালিকদের সমন্বয়ে এবং সমিতিগুলোর সমন্বয়ে জেলা নার্সারি মালিক সমিতি গঠন করা হয়। বিশেষ করে বাড়ি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জান প্লাজম সেন্টার থেকে আমাদের নার্সারি মালিকরা উন্নত জাতের চারা সংগ্রহ করে এগুলোকে মাদার প্ল্যান্ট হিসেবে তৈরি করে এর থেকে সায়ন নিয়ে তারা নিজেরাই উন্নত মানের চারা উৎপাদন করা শুরু করেছে এবং এগুলো আমাদের এলাকাবাসী জনসাধারণকে, দেশবাসীকে দিয়ে যাচ্ছে এবং দেশবাসীও এই গাছগুলো পেয়ে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছে। 2010 সালে 29শে জুন ঢাকাতে 900 সদস্য সারা বাংলাদেশ থেকে নার্সারি ভাইদেরকে সংগঠিত করে সেখানেই মূলত এই ন্যাশনাল নার্সারি সোসাইটির 29 সদস্য বিশিষ্ট একটি অ্যাডহক কমিটি করা হয়। 2010 সালে নির্বাচনের মাধ্যমে 21 সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির একটি জাতীয় পর্যায়ে একটি সংগঠন তৈরি করা হয়। এই সংগঠন জয়েন্ট স্টক কোম্পানি কর্তৃক আর কি নিবন্ধিত। এটা ছিল একটা উদ্দেশ্য যে সব নার্সারি ভাইদেরকে একটা প্ল্যাটফর্মে আনা, এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল জিপিএমটা কিভাবে তৈরি করা যায় এবং কিভাবে এক্সটেনশন করা যায় কৃষক পর্যায়ে, এবং তৃতীয় ছিল যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে, যেমন রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যেমন বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি, বাড়ি, তারপরে ইফেসকো, এই ধরনের রিসার্চ যারা করেন গাছ নিয়ে, তাদের সাথে লিঙ্কেজ সৃষ্টি করা। আগামী 1 থেকে 2 বছরের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত প্রত্যেকটা নার্সারিকে আমরা নিবন্ধনের আওতায় আনতে পারবো। এবং আরেকটি জিনিস আমরা এখন করতে যাচ্ছি, সেটা হলো যে কোয়ালিটি প্ল্যান্টিং মেটেরিয়ালস হিসেবে যেগুলো আমরা বিক্রি করা হবে তার সার্টিফিকেশন প্রণয়ন করা হবে, এবং সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সিকে আমরা সেইভাবে তৈরি করছি যাতে করে প্রত্যেকটি চারাকে আমরা সার্টিফিকেশন সিস্টেমে আওতায় আনতে পারি। এসডিসি ইন্টার কোঅপারেশনের সাথে আমরা যে কাজটি করেছিলাম এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কাজ ছিল, এবং আগামী দিনে এই যে কাজটি আমরা করেছি, যে আমরা মনে করি যে এই 91 থেকে 2012 পর্যন্ত আমরা গাছের চারা রোপণ শিখেছি, গাছের চারা উৎপাদন শিখেছি, এখন আমরা এটিকে সেকেন্ড ফেজে নিয়ে যাচ্ছি, যেটি হলো যে কোয়ালিটি প্ল্যান্টিং ম্যাটেরিয়ালস করা, এবং তারপরে আমরা এখন বলছি যে ভ্যালু চেইন ডেভেলপ করা। Najma Begum,
and other 10,000 nursery entrepreneurs are now nationally recognized as nursery entrepreneurs. This nursery business is playing a vital role in the rural economy. People involved in the nursery business improved their livelihoods. As a whole, the nursery entrepreneurs promoted the concept of quality in planting materials, which became a national movement in Bangladesh.